저에게도 이 힐링 캠프 시간은 소중하고 의미 있고 희망을 보여준 그런 시간이었습니다. For me too, this time at the youth healing camp was a time that was precious and gave greater hope. 이번 힐링 캠프는 주로 22명 중 16명이 벽시 학생들이었기 때문에 이런 캠프는 앞으로 좀 드물 거다 이렇게 생각합니다. This youth healing camp was composed of 16 벽시 students out of 22, as well as 2 간디 students, 그리고 간디 학생들. 그러니까 아주 훌륭한 대한 교육을 받은 학생들이 이 중에 18명이었던 거예요. 그래서 좀 달랐다고 볼 수가 있어요. The students who had received really quite fine, excellent alternative education. 그럼으로써 이 기간 동안 이 힐링 캠프를 통해서 대한민국 또는 세계적으로 10대들이 어느 정도 성숙까지 갈 수 있는가를 볼 수가 있었다고 생각합니다. So it is that with this healing camp, it was possible to see what level of maturity those of teen years could reach. 그럼으로써 앞으로 또한 다른 청소년들도 앞으로 어떻게 성장할 수 있을까를 보여줬다고 저는 생각해요. So I think it showed also how other young people in their teens can grow in maturity and leadership. 그래서 이 시간을 준비하면서 제가 제목을, 이 정수를 좀 요약해 봤어요. 하나는 일찍 책임져가는 청소년들 였어요. So I thought about some titles for what I might say that would capture the essence of what I experienced and what I thought was a true message to be conveyed. And one title was Youth Taking Responsibility Early. 또 하나는 약간 더 재밌게 떠올랐던 것은 새 세상을 만들어가는 21세기 선민 화랑들. 어때요? 새 세상을 만들어가는 21세기 선민 화랑들. The other title that I thought of is 선민 화랑들은 뭐라고 할까? 이거는 설명이 필요한 거기 때문에 영화랑 번역하고 있습니다. 21st century young 화랑 leaders building a new world, that build a new world, something like that.
하여간 그 의미요? 아니요, 그 의미가 아니라 서민. 그러면 서민 아니 이 평범한 그게 뭐야? 그러면 그게 그 단어가 뭐야? 서민이 맞아? 서민이에요? 그러면? 서민이면 그냥 people, 인민. 네, 서민이라는 뜻 말이었어. 그러면 서민. 화랑은 귀족들이었잖아. 그래서 일반 화랑을 얘기한 거야. 그래서 서민. 그게 뭐가 다르지? 많이 다른데. 많이 다르지. 초수 피플과 오케이, 알았어요. 서민. So it's my poverty of Korean vocabulary. 하여간 이 시간을 나누면서 참 크게 보였던 것 중 하나는 지금 자라는 10대들이 큰 고민 중 하나가 상처 많은 부모들에 대한 고민이라는 거예요. 이게 엄청 많다. 고민도 많고 그런 아이들이 많다. 또한 그 말은 상처가 많이 있는 부모들이 사회에 많다라는 것이죠. 그리고 그 부모들과 자라면서 아이들의 고민이 크다. 이게 많이 나왔어요. So one important element that emerged in this time with the young people was the inner struggle of many in their teens with their parents, and with parents that particularly have many wounds. Meaning that there are many parents with wounds, and that this is a common phenomenon. 그래서 어릴 때부터 자기 잘하는 것만 말고 부모의 아픔들을 느끼면서 또한 그 영향을 받으면서 때로는 그 충격파를 견디면서 자라야 하는 아이들의 고민이 참 많다. 그리고 이 시간, 이 캠프 동안에는 서로를 이해해주고 위로해주는 이런 아픔들에 대해서도 서로를 이해해주고 위로해주는 시간이 아주 깊이 있었어요. 그리고 청소년, 이 10대들에게는 그게 아주 너무나 중요한 경험이었고, and in this healing camp, the youth were able to share deeply about these inner struggles and feel for each other and care for each other in such a way that deepened their understanding, their self-understanding, and brought healing for them and between them. And it was a very important component of this time. 이상적으로는 부모들이 상당히 온전하고 건강하고 성숙한 사랑을 대표해주고 또한 끝내는 하늘을 참을 빛을 대표해 주었으면은 최고로 이상적이겠지만 다는 그렇지 않다는 거죠. Ideally, the parents would be very healthy, whole, represent the truth of love, maturity, and ultimately represent heaven, represent the highest values and the truth. But obviously that's not always the case. 그럼 그럴 때는 10대들로서 어떻게 해야 하는가? 이게 중요한 과제가 되죠. 그래서 이 부분에 대해서는 내가 이 캠프 동안에 약간 언급했지만 지금 좀 더 언급을 하고 싶습니다. So what are such youth to do in those circumstances? And I touched on it briefly in the camp, but I want to say something a little more now.
엄마 아빠가 많이 아플 때, 상처가 많이 있을 때, 그럼으로써 부분적으로 또는 때로는 많이 미성숙할 때, 그때 10대 들어서 어떻게 해야 하는가? So when the parents have many wounds, some wounds, many wounds, and in some ways in some aspects are not so mature, or in many aspects are not so mature, what are the youth to do? 부모들에게 상처가 많고 부모에게 미성숙한 부분이 많이 있을 때는 그때는 10대로서 나의 정서적 중심과 응답이 거기에서 이동을 해야 한다. 거기에 상처 많은 부모에게 나의 중심적 정서적 의존을 했을 때는 계속 상처를 받는다. 그래서 나의 중심이 이동을 해야 된다. 이게 첫째요. So when this is the case, there's a need for an emotional realignment or orientation. And my response needs to move away from the wound of the parents to somewhere else. If not, continuing hurt and pain does occur. 그래서 정서적 중심과 초점이 이동해야 되는데 어디로 이동해야 되는가? 그것은 부모의 상처에서 부모 너머의 더 큰 빛, 생명으로 이동을 해야 된다는 거예요. 그래서 나의 중심이 상처받은 부모에 계속 있어서는 안 된다는 거예요. 더 큰 빛을 향해서, 더 큰 생명을 향해서 이동을 해야 된다. There has to be a movement away from the wound of the parents to a greater light, a greater representation of life. 그 말은 또한 더 큰 빛과 생명을 대표해주는 사람들, 선생들, 멘토들에게 이동을 할 필요가 있다. 그게 내가 최선을 할 수 있는 것이다. So it needs to move from the wound of the parents to a greater light, greater representation of life in people, and specifically in healthier mentors and teachers. 그렇게 더 큰 빛, 더 큰 생명을 대표하는 더 성숙한 사람들에게 나의 정서적 중심이 이동할 수 있다면은 그 영향을 받게 되는 거죠. So when that shift does happen, then one begins to receive the influence of something more whole and healthy. 그리고 그 영향을 받기 시작하면서 그러면은 그 다음에는 상처 많은 부모에 대해서는 나는 어떻게 할 것인가? 그 다음에 2차죠. 그 2차는 그 더 건강한 영향을 받으면서 상처 있는 부모 안에 있는 상처받은 아이, 그러니까 부모 안에 있는 상처받은 아이를 내가 할 수 있는 만큼 내가 품는다. 10대지만 나름대로 그걸 나도 할 수 있다. 그래서 내가 더 건강한 역량으로 정서적으로 이동하면서 나의 부모의 아직 다 성숙하지 못한 부모를 내가 이제 품기 시작한다는 거예요. So as that shift happens to a healthier influence, then I begin to enfold my parents and the wound in my parents and the child in my parents, even though I'm still in my teens. 10대이면서도 이미 어느 정도는 내 부모 안에 있는 아픔, 상처, 내 부모 안에 있는 아이를 알아, 이미. 그게 있다는 거를. 그러고 이미 어느 정도 그걸 하고 있어. 근데 이게 굉장히 헷갈려.
한 면에는 거기에 의존하고 공식의 중심을 둬야 하는데 한 면에는 또한 너무 뻔히 상처와 어린아이 같은 미성숙한 부분이 있어. 그러니까 이게 혼란스러운 거예요. 고민이에요. 근데 이 고민이 사라지려면은 정서적 중심이 더 건강한 대로 이동을 해야 된다는 거예요. 이거는 부모를 배신하는 게 아니에요. 끝내는 부모를 더 돕고 사랑하고 함께 할 수 있는 방법이라는 거예요. And this shift is not a betrayal of the parents, but is in fact a way to love them and be one with them more fully. 벌써 10대가 되면서는 부모에게서 정서적으로는 떠나서 참 스승 멘토들을 만나야 할 때예요. 그리고 그게 잘 되면은 그 다음에 부모와 제대로 함께 할 수 있다는 거예요. So truly, in truth, in our growth pattern, teens is a time for a shift to happen from parents to true mentors. And as that happens, we have a healthier relationship with our parents. 그리고 이 정서적 중심을 더 건강한 역량, 멘토, 빛, 생명, 하늘에게 이동하면서 제가 이 말을 하고 싶어요. 지금 대한민국 평균에서 10대들이 어떻다라고 생각하는 것보다 10대들이 훨씬 더 성숙할 수가 있어요. 말도 못하게 더 성숙할 수가 있다는 걸 말하고 싶어요. So as the shift happens, what I want to say is that teenagers in Korea especially can be far more mature than people possibly imagine in their teens. 대한민국의 10대는 한 면에는 너무 보호받고 한 면에는 너무 방치됐고 하면서 끝내 어린애라고서 정의가 되면서 어린애 취급을 받고서 어린애 역할을 해요. 역할을 잘해요. 그런데 제대로 자란 10대들은 전혀 그럴 사람들이 아니에요. In Korea, the teens are on the one hand overprotected, but on the other hand quite abandoned and neglected and treated as little children, and they act very well as little children, play the role very well. But that really truly healthy teens can be far more mature than this. 그래서 그냥 내가 전에도 얘기했던 예를 몇 개를 들고 싶어요. 이건 약간 충격을 드리기 위해서. I want to touch on a couple of examples that I've mentioned before, partly for shock effect. 하나는 역사의 알렉산더 왕이에요. 365년, 기원전 365년에 태어나서 마세도니아라는 나라에서 태어나서 근데 참 아주 훌륭한 어머니가 있었어요. 아주 영적으로 깊은 어머니가 있었어요. 그리고 13살 때 아리스토텔레스에게 배우기 시작했어요. 그러니까 뭐 교육은 좀 제대로 받았지. 훌륭한 엄마랑 아주 훌륭한 멘토 스승이 있으셨다는 거예요. 13살 때. So I want to give a couple of examples. One of them is Alexander, who was born in Macedonia, 365 BC. He happened to have a very deep, spiritually deep mother,
But also at 13, he was tutored by Aristotle. So he had a good mentor as well as a good mom. 그런데 그렇게 교육을 받고서 16살 때 청년 장군으로 등장을 해요. 그러고서 16살 때 아버지가 돌아가셔요. 청년 장군이고 왕이 됐어요. 그러고서 16살 때부터 20몇 대 그 초기에 이것은 좀 그렇게 어떻게 자랑스러운 예는 아닌 세계 정복을 시작을 해요. 30대 그 세계에 알려진 세계 거진다를 정복을 해요. 근데 16살 장군으로 시작해서 그랬다는 거예요. 그러니까 이거는 좀 너무 특이한 얘기이기 때문에 뭐 충격 에펙트가 효과가 있을지는 모르겠어요. So at 16, his father dies. At 16, he has to take the reign of the kingdom. But at 16, maybe just before his father dies, he emerges as a youth general in a major battle. 그리고 그 청년 장군으로 등장하면서 그게 아버지가 죽기 바로 전이었을 거예요. 그리고 큰 전투에서 청년 장군으로서 굉장한 승리를 거두어요. 그런 게 있어요. 이거는 좀 너무 특이한 예라서 잠깐 좀 뒤로 하고 그 다음에는 그러나 16살 때 나이에서도 대단한 리더십을 발휘할 수 있다는 것을 말하고 싶은 거예요. 근데 둘째는 내가 전번에도 얘기했는데 제가 지금 얘기하는 예들은 전부 다 나이 16부터 18 사이 딱 이 힐링 캠프 나이 얘만 지금 들 거예요. The examples I'm going to give are all of the age of 16 and to 18 that are the exact age of the healing camp group. 이 둘째 예는 그전에도 제가 얘기했지만 16살인 여자애 로라 데커가 1913년 4년 전에 11m 되는 돛담배 돛이 2개 달린 배를 타고서 세계를 혼자 항해를 해서 한 1년 반 만에 518일 만에 네덜란드에서 떠나서 케이프타운으로 혼자 돌아와요. 16살 때 시작을 해서 17살 때 이 항해를 마쳐요. The next story is about a 16-year-old Laura Decker who, with a 33 feet sailboat with 2 masts, circumnavigates the planet in 518 days, starting in Netherlands and ending in Cape Town. 근데 이 배를 항해하면서 큰 바다를 5개를 건너요. 그리고 이거는 뒤에 지원 보트 같은 거 하나도 없이 그냥 그 돛담배 하나 갖고서 건넜는데 바다를 5개를 건넜는데 그 바다들의 거리가 처음에는 제일 큰 바다를 건넌 게 4,000km를 건넜어요. 4,000km는 4,000km 동안 육지가 안 보인다는 거예요. 360도로. So on this journey, Laura crosses 5 large oceans. And I will mention the length of these oceans. The first ocean she crosses is 4,000 kilometers long, which means that for 4,000 kilometers she sees no land. 4,000km 동안 육지가 안 보이는 16살 아이가 혼자서 이거를 항해를 해요. 좀 외롭기도 했겠죠. 그리고 그 다음 바다는 5,000km예요. 18일 동안 육지가 안 보이는 바다를 건넜고 그 다음에는 3,000km를 12일에 건넜고 그 다음에는 1,200km를 47일 동안 육지를 보지 못하고 항해를 해서 건너간 거예요. 그 다음에는 9,000km, 마지막은 10,000km. 마지막 3개가 제일 큰 바다들을 건넌 거예요. So she crosses 5 oceans. First one, 4,000 kilometer. Next one, 5,000 kilometer.
which took 18 days without seeing land. The next one, 3,000. And the fourth one, 10,200. This was the longest. For 47 days, she sees no land. She might have been a little lonely. And the last one, 10,000 kilometers. The last three were massive. 그러면서 폭풍, 모든 거를 다 경험하면서 가는 거예요. 제가 이야기를 하는 이유는 이것도 너무나 뛰어난 그런 이제 사례이긴 하지만 16살 나이가 어린애 나이가 아니라는 거예요. 어린애 취급을 하면은 어린애가 돼요. 근데 어린애 취급을 하지 않고 독립적인 존재로서 격려를 하고 신뢰를 하고 키워질 때는 독립적인 존재로서 성장을 한다는 거예요. So I mentioned this as it's a shocking example too, but I mentioned this because 16 doesn't need to be a small, petty child. When you treat teens as adults and as whole beings and encourage them in their independence, they can be quite mature. 그 다음에 마지막으로 제가 얘기하고 싶은 거는 신라 때 화랑들에 대해서 잠깐 얘기를 하고 싶어요. The last example I want to give are the Hwarang youth of the Shilla history period in Korea. The Hwarang helped build and expand the nation of Shilla at that time. They played a crucial role. 화랑들은 나라를 세운 10대들이에요. 화랑들은 15살, 16살에 화랑들이 됐어요. 그리고 그 중에서 18살에 화랑 지도자들이 되는 청년들이 있었어요. The Hwarangs were 15, 16 years old Korean age when they became Hwarang. They were trained in mind to have a healthy mind and healthy body, and played a crucial role in the building of Shilla. Starting at 15 and 16 Korean age, and then at 18, some of them became the leaders of Hwarang. 그리고 그때 세석 5개라는 화랑도의 지침이 있었어요. 화랑도를 이끄는 5개의 계율이었던 거죠. 그게 원광 스님이라는 큰 훌륭한 정신적 지도자가 그 계율을 만들어서 그게 지침이 되어서 화랑들이 참으로 훌륭한 존재들로서 성장을 했던 거예요. At that time, in the Hwarang movement growing, there was a man who played a crucial role, and he was a Buddhist monk and master. His name was Wonggwang, and he created 5 rules of Hwarang, which became the foundation for that movement. 그거에 대해서 자세히 얘기하지는 않을게요. 다 들어봤는가? 전혀 몰라요? 그냥 쉽게 빨리 그냥 지나가자면, 첫째는 왕을 섬긴다. 둘째는 부모를 섬긴다. 셋째는 친구를 믿음으로 대한다. 셋째는 싸움에서 후퇴하지 않는다. 넷째. 다섯째는 어떤 이유로든지 살생해야 될 때 가린다, 절제한다,
자비롭게 한다. 이 5가지가 그 계획이었어요. The 5 rules, just in very simple summary. Serve the king, serve one's parents, relate to one's friends and compatriots with trust, not retreat in a fight, and 5th, if life must be taken, that it is done with great humility and control. 그 당시에는 이게 적당한 계획이었을 거예요. 근데 이거를 지금 이 시대, 21세기 화랑들을 생각하면서 내가 한번 생각해 봤어요. 21세기에 맞는 오계가 무엇일까? So I thought about what might be. Those 5 rules were probably very fitting for that time, but I thought, what might be the 5 rules for the 21st century youth leaders? 화랑. 이 5개를 좀 적어봤어요. (21세기) 화랑들 잘 들으십시오. So, you 21st century 화랑, listen carefully. 첫째는 하늘에게, 그냥 빨리 이걸 읽고 그 다음에 좀 더 설명하죠. 첫째는 하늘에게 응답한다. 둘째는 maybe I'll do quickly. First is respond to heaven. 하늘에게 응답한다. 둘째는 전체를 위한다. 전체를 위한다. 셋째는 친구를 돕는다. The second is serve the whole. The third is care for one's compatriots. 넷째는 영리하게 배운다. Fourth is learn intelligently. 다섯째는 포기하지 않는다. The fifth is not retreat or give up. 이 5개를 조금만 더 얘기해줘. 하늘에게 응답한다. 아까 부모, 아픈 부모, 상처 있는 부모에서 중심을 이동한다는 것은 끝내는 하늘 참 빛 진리에게 이동한다는 거예요. 그리고 이동하면서 그 축이 없이 이동은 못해. 그 축이 있어야 되는 거예요. 하늘에게 응답한다. 참에게 응답한다. 그리고 하늘을 대표하는 하늘에게 이미 응답하고 있는 멘토들, 스승들에게 응답한다. 그들을 따른다. 하늘에게 응답한다면 어디서 어떻게 그걸 하지? 하늘을 대표하는 멘토들, 스승들을 따른다는 것이 제일 쉽게 할 수 있는 방법이에요. 이 첫째 번거를. So respond to heaven. If one's orientation is to move from parents to wounded parents to something, it has to be to something that is true and higher, and respond to heaven. And it also means, because this is so abstract for young people, it means to respond or follow teachers and mentors who are responding to heaven. 이해하겠죠? 하늘에게 응답한다는 것은 이미 그렇게 하고 있는 멘토 스승들을 따른다. 이영희님을 잘 따른다. 현주쌤을 잘 따른다. 섬긴다. 왕과 바꾼다. 네, 지금 왕과 바꾼 거예요. 알겠죠? 이게 핵심이에요.
이 축이 세워지면은 그 다음엔 다른 거는 제대로 될 수가 있어요. So this is really the most important thing, and then the others follow. The second is 둘째는 전체를 위한다. Serve the whole. 전체를 위한다는 건 세상을 위한다, 전체를 위한다. 어떤 상황에서도 나만 생각하지 않고 그 상황에 포함된 전체를 생각한다. 위한다. 이 말은 이기적인 사람이 아닌 전체를 보고 느끼고 전체를 배려하는 사람이 된다는 거예요. 이게 성숙이에요. Serving the whole means whatever situation you're in, you come out of yourself to see what the whole is in that circumstance and you serve that. 셋째는 친구를 품는다. 도반, 동료를 품는다. 이거는 아마 특별히 이 캠프 동안에 이거를 깊이 경험을 했어요, 여러분들이. 친구, 동료들을 깊이 품는다. 이게 화랑들이 이거를 제대로 했기 때문에 화랑들의 영향이 굉장히 컸던 거예요. 친구, 동료들, 벗들을 믿음으로 대하고 함께하고 생사를 함께 했던 거예요. Care for one's friends and companions. And because the Hwarang in their age did this deeply, they were an enormous force for that nation. 넷째는 영리하게 배운다. Fourth is learn intelligently. 영리하게 배운다를 내가 책임을 진다라고 넣을까, 영리하게 배운다를 넣을까 생각하다가 지금 21세기에서 변화의 속도가 너무나 빨라. 그렇기 때문에 고정되게 뭐라 그럴까, 영리하게 빨리 알아차리고 배워야 돼. 빠른 속도로 변화하는 상황들, 흐름들을 알고서 거기에서 유연하게 빨리 배울 필요가 있다는 거예요. 그래서 영리하게 배워야 한다. Learn intelligently in a time in history, especially now, when things are moving and changing so fast, that if you are very fixed in your knowledge and understanding, you may not do well. So there's a need to be flexible and intelligent in learning. 그리고 마지막으로는 포기, 후퇴하지 않는다. 하늘을 따르고 전체를 위하는 이 마음을 세우면서 끝내 포기하지 않고 끝내 후퇴하지 않는다. 때로는 전략적 후퇴는 해야 될 때가 있다. 그러나 전략적 후퇴는 하지만 나의 제일 큰 뜻, 목적에서는 후퇴하지 않고 포기하지 않는다. 어려움이 와도 거기에서 영리하게 배우면서 넘어가면서 더 성장하고 더 기여한다. Not give up, not retreat. As I set my highest purpose and meet all kinds of challenges, there may be strategic moments, strategic retreats that one takes. Yeah. But in the long run, I do not give up and I do not retreat. 그리고 진짜 화랑들이라면은 내가 이 전체를 위한 제일 큰 뜻, 참 뜻. 예를 들어서 참 사랑이 지배하는 세상을 만들겠다. 라는 것이 참 뜻이라면은, 그러면은 내가 이 생에 그거를 이루지 못하면은 다음 생에 이루겠다. 그래서 이 생에 한다면은
포기하지 않고 다음 생에서 이룬다는 거예요. To not retreat, not give up is when you set a large purpose, like to bring forth a world ruled by the truth of love. If you don't succeed with that this lifetime, I do it next lifetime. 일찍 책임져가는 청년들, 새 세상을 만들어가는 21세기 화랑들. Young leaders taking responsibility early, building a new world. 그 5개를 다시 얘기하자면 하늘에게 응답한다, 전체를 위한다, 친구를 품는다, 영리하게 배운다, 포기하지 않는다. 이런 큰 뜻과 용기, 또한 영리함, 굳은 의지를 가진 10대들은 별로 많이 없어요. Teenagers that have such large sense of purpose and courage and will are very few in number. 근데 여러분들이 이 힐링 캠프 동안 거기에 도전하고 있다는 걸 제가 봤어요. 그걸 안 봤으면은 오늘 이 서비스가 있을 수가 없었어요. 도전을 하고 있길래 그러면은 이것에 대해서 나도 내가 할 수 있는 기여는 해야겠다 생각했던 거예요. During this healing camp, I saw that some of you were reaching to this level of vision and purpose. And for that reason, I felt there was something that I should contribute back to that reach and urge. 지금 이 21세기의 10대들의 선두에서는 일찍 책임져가는 화랑들 되시고 싶으십니까? 그래서 스스로를 너무 어리게 보지 마십시오. 그리고 어른들도 부모들도 10대들을 너무 어리게 보지 맙시다. 신뢰해주고 격려해주고 홀로 서게 돕고 앞으로의 이 세상의 기둥이 될 사람들이구나 라고 믿어줍시다. 나는 그렇게 하렵니다. So don't look upon yourself, this is to the young people, and treat yourself as children. You're much more than that. And to the parents and adults, I say, similarly, don't treat them that way because they're not. You are, for the parents and adults, these young people, the teens, will be the future pillars of this world. And treat them that way. 그리고 대한민국의
청소년들을 참된 어른으로 키워가고 있는 모든 교육자분들을 대표해서 영희님과 현주쌤에게 깊은 고마움을 표현합니다. 감사해요. 고맙습니다. Express my thanks to all the true educators in Korea and in the world, bringing up youth to true mature leadership. With Youngi and Hyunju-sen representing such educators. So, thank you. 이 세상의 기둥이 될 젊은이들. 당신들을 믿습니다. 정말 네, 지금 뭐라 해야 될지 잘 너무 그런데 일단 너무 감사드려요. 그 힐링 캠프 하면서 네, 모든 선생님들께 그리고 이 서비스 해주신 유진님께 그리고 그 모든 분께 감사한데 오늘 서비스를 들으면서 제가 너무 저는 할 수 있나 할 수 없나 이거를 계속 고민하고 나는 안 돼라고 하면서 합리화하면서 안 하는 경우도 있었고 저는 어쨌든 제가 이렇게 할 수 있다는 믿음 이런 게 좀 적었어요. 근데 이렇게 너무나도 많은 선생님들이 믿어주시고 같이 해주시고 도움을 주시고 하니까 너무 이렇게 감사함이 너무 잘 느껴지고 너무 그런 정성들이 느껴졌어요. 특히 오늘 유진님 서비스에서 구체적인 실천할 수 있는 5가지 방법까지 알려주신 거가 너무 정성이 느껴져가지고 그게 너무 감사하고 그리고 그거를 통해서 생각해 보니까 다들 저희 청소년을 믿어주고 있고 그리고 저희의 책임이 있구나 하는 거를 느낄 수 있어서 너무 감사하고 선생님들도 너무 감사하고 네, 앞으로 좀 더 잘할게요. 노력할게요. 네, 정말 너무 모든 분들에게 감사합니다. 네, 저는 이번 캠프 하면서 되게 많은 걸 느껴갔던 것 같아요. 일단 막 자연 걷기랑 막 아이스 브레이크 막 그런 거 하면서 나 있는 그대로도 괜찮아 라는 거와 이렇게 많은 자연들 하나하나에서도 나에게 뭔가 메시지를 전해주고 있구나 라는 거 느끼면서 나도 이 상태로 지금 계속 빛이 나고 있어 라는 거 그 한번 확인할 수 있었던 것 같고 계속 이렇게 얘기하고 하면서 제가 이제 부모님 관계 그런 거 풀고 싶기도 했고 했었는데 이렇게 제 마음이 먼저 치유되고 그 다음에 이제 남을 품을 수 있게 해주는 그게 되게 좋았던 것 같고 그래서 뭔가 저번에 유진님하고 식당에서 얘기를 했을 때 뭔가 부모님 그게 있었는데 그때 되게 그때 뒤로 느꼈던 건데 뭔가 나도 이제 엄마에게 이렇게 치유랑 그런 걸 해줄 수 있겠구나 라는 그때부터 마음이 먹혔고 뭔가 그런 거를 내가 이렇게 부모 가족부터 시작해서 다른 사람들에게도 나눌 수 있겠구나라는 그 생각이 되게 잡혔다? 그 생각을 하게 된 것 같아서 되게 이번에 좋았던 것 같아요. 네. 그래서 정말 저를 원래 모습 그대로 볼 수 있게 해주셨던 것 같고 저를 찾을 수 있게 해주셨던 것 같아서 정말
감사하다는 이야기 캠프 기간 내에 많이는 안 한 것 같지만 이번에 정말 감사했다는 그 이야기 하고 싶었습니다. 감사합니다. 저는요, 일단 그 스스로 대한민국 10대들이 스스로를 어리게 보고 보호를 받고 싶어 하고 네, 어리게 여기고 하는 제가 계속 그렇게 지내왔는데요. 어쨌든 계속 엄마 아빠한테 의지하고 싶은 것도 있고 의지를 하면 편하니까요. 네, 계속 그냥 어리게 생각하고 계속 그런 존재도 있었는데요. 감사합니다. 근데 진짜 이렇게 부모에게서 더 건강하고 하늘과 맞닿아 있는 사람에게 내 중심을 이동하고 그래서 너가 정말 설 수 있다라고 해주셔서 정말 감사하고요. 진짜 그냥 어린 상태로 어린 조수민으로 있지 말고 네, 저도 되게 세상에 기여를 하고 싶고 그리고 뭔가 네, 저도 계속 엄마나 아빠한테 기다리려고 했던 거 엄마나 아빠도 계속 저를 품으려고 했던 거 네, 그 관계들도 네, 제가 풀어가고 싶고 그래서 부모님도 저도 네, 정말로 각자 자리에서 더 강하게 설 수 있게 네, 해야겠구나 그리고 할 수 있겠구나 그런 힘을 받았습니다. 감사합니다. 들으면서 그 유진님이 5가지 그 화랑 21세기 화랑 그 규칙에 대해서 얘기를 해주셨는데 그 5가지 규칙을 딱 보면은요 봤을 때 보통은 이 5가지 정도 중에 한 가지 정도쯤은 이렇게 얼추 딱 뭐 해당 네 이미 하고 있을 수 있잖아요. 근데 보니까 하늘에 뭐 멘토를 잘 따른다 선생님을 잘 따르는 것 같지도 않고 뭐 전체를 다 도우는 것 같지도 않고 그렇다고 내가 또 친구를 돕지도 않고 내가 또 이렇게 똑똑해가지고 이렇게 유연하게 막 이렇게 여기저기 이렇게 배우고 이러는 것도 아니고 이것도 끈기가 있게 포기하지 않고 그걸 끝까지 하는 것도 아니고 이거 뭐지 싶기도 하고 혹시 유진님이 이번 청소년 힐링 캠프 하면서 저를 따라다니면서 어떻게 뭐 하셨나 보셨나 뭐 이런 느낌까지 들면서 이렇게까지 전부 다 해당이 안 될 수가 없는데 하면서 정말 딱 저를 위해서 이걸 딱 뭔가 해주신 것 같다는 느낌이 딱 들어가지고 제가 딱 앞으로 어떻게 해야 된다를 유진님이 딱 알려주신 것 같아가지고 이 5가지 규칙만 지키면 되겠구나. 네. 그게 쉽지 않겠지만 그거를 확실하게 알 수 있었던 것 같아서 감사드립니다. 어쨌든 5가지로 정리를 해주시니까 좀 마음에 더 그렇고 잡히네요. 내가 앞으로 무엇을 더 노력해야 하는지 특히 사실 제 자신도 제가 통제가 안 돼서 아등바등하고 그랬는데 결국에는 전체를 보고 배려하는 게 성숙한 거라고 말씀을 해주셔서 그래 거기까지 가는 거지 하는 생각도 들고 그다음에 힐링 캠프 하면서 그리고 끝나고 어제 이제 학교로 돌아가서 많이 느꼈던 게 감사함을 많이 느꼈어요. 나한테 축복을 보내주고 응원을 보내주고 돕는 사람들이 이렇게 많이 있구나. 힐링 캠프 하는 동안 그 속에서 되게 행복했고 저도 축복해줄 수 있어서 행복했는데 저희 학교는 이제
에미서리 공동체와는 좀 다른 방식의 배움이란 말이죠. 그래서 집에 가서 또 학교에서의 일상을 살아가면서 보니까 방학도 언제나처럼 하루 나눔을 하고 서로에게 코멘트를 하는 시간에 선생님들이 코멘트를 하고 계셨는데 저는 선생님들을 보진 않고 있었어요. 그냥 딴 일을 하고 있었는데 그러다가 그 세미나 때 시은님이 경청에 대해서 말씀해 주셨던 게 갑자기 순간 생각이 나면서 그냥 제대로 받아들이려면 눈을 바라보고 있어야지 하는 생각이 들어서 선생님을 딱 봤는데 그 순간부터 정말 들어오는 것들이 너무나 달라지는 거예요. 선생님의 표정과 말투와 그런 것들이 너무 감사하게 다가오고 저도 확실히 많이 얻어가는 걸 느꼈어요. 그래서 이런 사랑이 언제나 나한테 오고 있구나 하는 것에 정말 감사함을 느꼈고 그래서 언제나 서비스 준비해 주시는 거 그리고 특별히 이번에는 힐링 캠프를 하는 저희들을 보면서 느낀 점들 이야기해 주시고 또 그런 서비스 준비해 주신 것에 대해서 정말 지난번에 축복하면서도 느꼈지만 저한테 제가 축복해 주고 싶은 사람이 너무나 많다는 거 그러니까 저한테 축복을 보내주는 사람이 너무나 많다는 것에 다시 감사함을 느껴서 감사합니다. 제가 감사하다는 말 말고 또 무슨 말을 드릴 수 있을까요? 아무튼 저의 그 캠프 기간 동안 제 이야기에 공감해 주셔서 감사했고 또 그 다른 친구들이 그 이야기 꺼내주는 것에 대해서 감사했고 그냥 그렇게 이야기를 나눌 수 있는 상황이 내게 왔다는 사실 자체에 감사했고 하면서 여기서 되게 많이 따뜻했던 것 같아요. 캠프 기간 동안 내내 그리고 또 서비스 동안 선생님 얘기해 주시는 여기가 따뜻하더라고요. 그리고 이제 유주진님 서비스 들으면서는 이제 여기가 따뜻함을 넘어서 뜨거워지는 걸 느꼈어요. 내가 이제 아이를 넘어서 어른으로 그래서 빛으로 이 세상을 밝히겠다는 그 열정 그것에 이제 여기가 이제 딱 뜨거워지면서 이제 막 두근두근 떨리기 시작하더라고요. 제가 그 여러 가지 생각을 해봤었는데 저는 아무래도 그 사람들을 제가 받은 이 사랑만큼 사람들한테 이렇게 퍼뜨릴 때가 제일 행복하다는 거를 느끼더라고요. 그것에 대해서 이제 다른 사람들이 이제 감동을 하고 그리고 다 같이 이렇게 빛으로 퍼져나갈 때 뭐 모두들 그렇겠지만 하여튼 그래서 여기서 받은 따뜻함 잘 기억하고 제가 앞으로 어디에서 어떻게 무슨 일을 하든 간에 이 사랑을 퍼뜨리려고 노력하겠습니다. 감사합니다. 저는 세 분 넘어서 여기 많은 분들께 감사하다는 얘기를 드려야 할 것 같고 왜냐면은 제가 어제 되게 끝날 때 되게 많이 불렀는데 생각해보니까 미안해 아무튼 그런데 제가 지금까지 사람들이 좋아가지고 물어본 적은 거의 없는 것 같아요. 그냥 보통 울면은 제 안에 그냥 뭔가 문제가 내가 너무 아니 나 스스로가 문제인 것 같아서 아니 뭔가 부족한 것 같아서 후회돼서 이런 것들로 주로 눈물이 원래 많이 나는데 억울해서 주로 거기에 눈물이 되게 많이 났거든요. 원래 많이 울긴 했지만 그런 부분이 너무 눈물이 많이 나는데 그냥 어제 울었던 거는 그냥 세미나 기간 내내 그냥 내 아픔을 얘기했는데 모두가 공감을 해주고 그거에 대해서 함께 나누고 정말 하나가 돼 있다는 그 느낌을 받은 게 너무 새로웠어요. 그게 학사 살면서도 그런 느낌을 받긴 했는데 사실 그렇게 강하게 받지를 못했던 것 같아요. 근데 이번 세미나를 하면서 정말 모르는 친구들마저도 그렇게 하나가 된다는 것이 너무나도 새롭고 신비한 경험이어서 그 순간들이 너무 행복해서 울었던 것 같다는 게 생각을 해보니까 그런 것 같더라고요. 그래서 그거에서 너무 감사함을 많이 느꼈습니다. 그 부분이 너무 감사했고 또 오늘 서비스에서는 이 5가지 이야기를 듣는데 사실 저도 딱히 이걸 해온 것 같진 않고요. 근데 그래도 서비스 들으면서 조금씩 이런 걸 해야 되겠구나라고 마음을 먹었지만 제대로 못 해왔던 것들을 유진님이 다시 한번 찝어주신 것 같아서 그 부분을 뭔가 이번 세미나에서
3번은 특히 이번 세미나에서 되게 많이 느꼈기 때문에 이번을 계기로 조금 더 앞으로 나아갈 수 있는 그런 5가지의 키포인트를 알려주신 것 같아서 너무나도 감사했습니다. 저희가 장난으로 막 제주도 남은 애들 모아가지고 벽시 공동체를 만들어야 되지 않겠냐 이런 얘기를 되게 많이 했는데 하나의 나라를 만들듯이 저희가 모여서 힘을 모아서 새로운 공동체를 만들 수 있지 않을까 그런 생각을 이 5가지 들으면서 문득 했습니다. 그래서 제주도에 계속 남아가지고 아이들을 모아야겠구나 라는 생각을 했습니다. 감사합니다. 많은 분들께. 저 역시도 그냥 감사함이 남는 것 같아요. 감사함이 남고 이 자리에 함께 있음이 감사하고 영희 선생님이 말씀해 주신 것처럼 앞으로의 가야 할 우리들의 길, 우리 청년들이 가야 할 길, 그 자리에 새로 태어남, 우리가 위대한 우정으로, 위대한 길로, 그리고 위대한 빛으로 다시 태어나는구나. 그리고 여기 지금 우리가 함께 있구나. 모두 감사합니다. 생명의 탄생은 아픔으로 빛난다. 앞으로 계속 서나갈 위대한 청년들 함께합니다. 함께합니다. 감사합니다.